ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 604 ਸੈਕਟਰ 6 ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। अशोक जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है साडे स्पेशल शो च। बहुत मेहरबानी भाईजान, इतना आप प्यार देते हो, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। सर, जैसे आपने ये जीवन रेखा एक बुक जो है पब्लिश कराई है और इसमें हमने थोड़े से ही पन्ने अभी पलटाए थे, तो इसमें जीवन का वो रहस्य जिसमें जैसे आज का सिनेरियो है कि लोग दरख्तों को काट रहे हैं और जिस तरीके से शहर बन रहे हैं, जैसे आपकी शहरी भी हमने देखी कि शहर बन रहे हैं, शहर तो बन जाएंगे लेकिन आने वाला समय कैसा होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, अभी मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जो इस टाइम लोगों को समझा रहे हैं कि बच्चों, खुदा का दूसरा नाम पर्यावरण है। आपको सुनकर हैरानी होगी शायद, अगर आपको समझ होगी इसके बारे में फिर तो बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन आदमी नहीं बना सकता। ऑक्सीजन खुदा ने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है ऑक्सीजन की कि खतरा ना हो ऑक्सीजन, मगर आप उस फैक्ट्री को तबाह करी जा रहे हैं। ऑक्सीजन बनाने की क्वालिटी या हक कुछ कह लो, ये सिर्फ हैगा पौधों। पौधे कॉन्टीन्यूस ऑक्सीजन बना रहे हैं, ਉਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, पेड़ों तो ही ऑक्सीजन मिलनी है, कितों नहीं और ऑक्सीजन आनी, कितों नहीं आनी। खुदा फ्री ऑक्सीजन दे रहा है, इसी वास्ते सानू कदर नहीं है, इसी वास्ते कदर नहीं। तुसीं उस इलाके च जाओ जिस इलाके च पौधों की पेड़ों की कमी है, तुहानू एहसास हो कि ऑक्सीजन हुंदी की है। जिहड़ी चीज़ नहीं मिलती जिथे, उत्थे दे लोगों को एहसास होंदा है भी इस चीज़ की कमी, इहदी मीनिंग क्या है, इहदी वैल्यू की है। तुसीं लेह लद्दाख जाओ, ले गए हैं तुसीं? नहीं, ले जाओ और बाई एयर जाओ। सुनो ध्यान नाल, जब तुसीं एयरपोर्ट तो बाहर आओगे, बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। वो बोर्ड होएगा घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 20 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा। उसदे पर क्या लिखा है? डोंट बी ए गामा इन द लैंड्स ऑफ लामा। एयरपोर्ट तो निकलते ही यही बोर्ड लगा हुआ है। उसका मीनिंग क्या है कि इत्थे ऑक्सीजन की कमी है, ज़्यादा इत्थे छाला खुला ना मारियो, नहीं मर जाओगे, नहीं तो बचाना मुश्किल हो जाऊगा। इत्थे आराम नाल चलो, स्टैप प्यार नाल चको, ठीक है, तां ही तुसीं इत्थे जी पाओगे, नहीं तो बीमार होगे। ऑक्सीजन की कमी नाल फेफड़े कोई होर समस्या च आ जाओ तुसीं, फेफड़े थोड़े, ठीक है। इस करके इत्थे आके तुसीं बहुता फड़का नहीं मारनियां, बहुती छालां नहीं मारनियां। उसका मतलब सिर्फ ये है, डोंट बी ए गामा इन द लैंड्स ऑफ लामा, राइट। उत्थे ऑक्सीजन नहीं है, क्यों नहीं है? उत्थे पेड़ नहीं है, उत्थे पेड़ नहीं है। उस हाइट के उपर मीह नहीं पैंदा, उत्थे मीह नहीं पैंदा,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੇੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੋਏ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਗਹਿਰੇ 20-30 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੇ, 40-40 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੇ ਕੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੂਗੀ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਾरों पासे फिर पौधे लगा रहे हैं, पेड़ बड़े बड़े पेड़, 100 2 साल के पेड़ लिया के लगा रहे हैं, और ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ हैं पेड़ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 1 2 4 5% ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਲੱਗ ਰਹੇ हैं ਉੱਧਰ। ਮੀਨਸ कि अपनी जी जान है, आदमी की जिंदगी है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ बेस है वो ऑक्सीजन है और वो पौधे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ऑक्सीजन कितों नहीं मिलती होर, राइट। ਤਾਂ मैं एक सिंबॉलिक है, मैं ਜਿਹੜੇ पौधे हैं बनाना, रोज़ के पौधे बनाना, मैं 20 25 30 50 2 माली रखे, मैं जिन्हें पौधे तो बनते बनाने ਅਸੀਂ वो, ठीक है। उन्होंने नरिश करते हैं, 2 महीने दो कहते हैं, उन्होंने मैं गिफ्ट करूँगा जी। अज भी हम स्कूल के गिफ्ट करके आए हैं, ठीक है। एक उत्थे मुशहरा सी, वो भी गिफ्ट करके आए, मैं 10-12 पौधे उत्थे भी गिफ्ट किए, राइट। तो वो मतलब ये जो है ये आदत पानी है अपन लोगों को कि उन्होंने पौधों की आदत पै जाए, पौधों के बगैर जी ना सकन। वो अपने घर च अपने कमरों के पौधे रखे, उन्होंने चंगा लगना शुरू हो जाता कि अगे दोबारा वो पौधे होर नवे खरीदने शुरू कर दें और लगाने शुरू कर दें। दैट इज़ द कंसैप्ट। सर, जिस तरीके के नाल सारा पंजाबी साहित्य अकैडमी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਚਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੇਰ ਨਇਆ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪੇੜ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਹ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 1700 ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ 'ਚ 1700 ਬਣ ਗਏ ਹੋਰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਮੈਨੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਸਵਾ 100 150 ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਇਹ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੰਡੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭਰਾ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਈਸੈਲਫ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਸੈਲਫ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾ ਇਹ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦੂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੀ ਜਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਪਕੜੋ 2 ਮਾਸਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨ, ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਜੇਬ 'ਚ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧੋ ਦੀ, ਆ ਦੂਜਾ ਬੰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਨ ਲੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਦਾ। यहाँ भी ये एक एक बंदे ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ
ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 15-16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦਊਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਭਾਈ ਵੀ ਆਪ ਮਾਸਕ ਬੰਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਦੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ ਮੇਰੇ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦੂਣੀ 4। ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਫੀਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਜ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ, पर्यावरण बचाओ, धरती सजाओ। धरती सजदी आ, धरती माँ के जो पौधे लगते है। तो भंडारी साहब तुहाडा सानू समां देण दे लई बहुत बहुत धन्यवाद। जांदे चाहांगे साडे दर्शਕਾਂ ਨਾਲ एक दो शेयर जिहड़े हैगे तुहाडे ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ कहते जी। हर एक पेज से मेरा एक शेयर हैगा ਜਿਹੜਾ कि पर्यावरण ਦੇ ਉੱਪਰ है। एक दो शेयर साडे दर्शਕਾਂ ਨਾਲ शेयर करो एक बार। हेलो मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शेयर करना है। ओके हाँ। करोगे जल मलिन तो प्यास को कैसे बुझाओगे। करोगे जल मलिन, पानी को गंदा कर दोगे तो प्यास कैसे बुझाओगे। करोगे जल मलिन तो प्यास को कैसे बुझाओगे। हवा दूषित करोगे, श्वास फिर तुम ले ना पाओगे। लगे बनने शहर फसलें जहां पर लहलहाती थी। भरेंगे पेट कैसे, अब धरा मुश्किल में आई है। धरा कहने पर जमीन नू, भरेंगे पेट कैसे, अब धरा मुश्किल में आई है। एक जगह और है जी। रहो ना बेखबर तुम आने वाले मौसमों से यूं। रहो ना बेखबर तुम आने वाले मौसमों से यूं। अजब करवट बदलने लग गए हैं अब तो जो मौसम। अजब करवट बदलने लग गए हैं अब तो जो मौसम। जलाते हो ज़मीं को अगर जलेगा आसमां खुद ही। जलाते हो ज़मीं को अगर जलेगा आसमां खुद ही। कहाँ जाएंगे पंछी अब जो काटोगे शजर सारे। जो रुख बदला है अब आबो हवा ने पुरखतर है ये। बचा लो कहर से इसको ज़मीं को आसमां को तुम। एक मेरा शेर है जी। वो सुना है बदनसीबी छा गई है अब तुम धरती पर। सुना है बदनसीबी छा गई है अब तो धरती पर। ये सबकी माँ है फिर ये बद्दुआ किसकी लगी होगी। ये सबकी माँ है फिर ये बद्दुआ किसकी लगी होगी। ऐसे ही जी हर एक पेज के उपर मेरा एक शेर है पर्यावरण के उपर ही। 19 चैप्टर है ये किताब के। उन्होंने एक चैप्टर से एक चीज़ असी किमें नुकसान कर रहे हैं इंडस्ट्री तो, किमें गंद निकल रहा है, ठीक है, वो किमें गंदा कर रहे हैं। अब इंसान जो है पॉलीथीन का जो है ये कलेश है ये दुनिया वास्ते। एक कलेश है। अब प्लास्टिक है एक कलेश है। ये चीज़ां जिहड़ियां हैं जिहड़ी सिंथेटिक चीज़ां हैं ये इन्ना बड़ा कलेश है वर्ल्ड वास्ते, अपनी इंसानियत वास्ते, कि इन्हां तो बड़ी चीज़ गंदी चीज़ है नहीं कोई भी। ये सारिया चीज़ों बारे एक चैप्टर है। एक चैप्टर है उन्होंने शख्सियतों बारे जिन्होंने पर्यावरण को बचाने वास्ते मेहनत की है, जिन्होंने कि पद्म श्री या पद्म भूषण अवार्ड मिले हुए हैं सेंटर तो। एक चैप्टर है उन्होंने पौधों बारे जिहड़े 24 घंटे ऑक्सीजन देंगे हैं, जिहड़े तुसीं लगा के अपने कमरे 'च रखोगे तो थोड़े कमरे की ऑक्सीजन लैवल बढ़ जाएगा। तुसीं अज ऑक्सीजन लैवल जिहड़ा मीटर हैगा टंग लो उहदे कमरे दे विच, राइट, और अपने कमरे तुसीं भी उस तरह जी रहे हैं जिवें पहलां जी रहे सीगे, ठीक है। एक हफ्ते बाद उहदा तुसीं ऑक्सीजन लैवल चैक करो, घट तो घट 3 ਤੋਂ 4 डिग्री ऑक्सीजन लैवल बधू थोड़े कमरे का।
ठीक है जी, इस वास्ते सारा कुछ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। राइट, मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी।